to me? Apa dia? Udah siap apa? Wis? Tenang. Kalau tidak dingin, tidak merasakan suasana Hongkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa li syafa'atillahi sallallahu alaihi wasallam wa li talabis salamah wal afiyah wal barakah wa 'ulumin nafi'ah wal istiqamah wa husnul khatimah wa ijabatil mas'ulah ala kulli syai'in qadir syai'un minal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. هدية حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وولده وزوجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء الصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع أئمة المجتهدين المقلدين في الدين وجميع الملائكة المقربين والمقربين والروحانيين الكرام الكاتبين المكرمين وحملة العرش شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصا لحضرة الرئيس عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز بلغ الشافعي إمام الغزالي إمام النووي وإلى حضرة الأحياء والأموات من جميع الصالحين من الأولياء والعلماء العاملين رجال الله العارفين جميع الأولياء في إندونيسيا في هونغ كونغ وإلى حضرة الأحياء والأموات من جميع أساتذتنا ومعلمنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومن علمنا ومن أجازنا وجميع مصنف الكتب التي تعلمنا وقرأناها وجميع الأساتذة والمشايخ من المعاهد والمدارس التي تعلمنا فيها رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم في الدارين. آمين. إن الله يجمعنا وإياهم ويهدينا بهدايتهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدارين. آمين. لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم المجتبى على ما نوى السلف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا لأرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا والأرواح جميع القبور من أهل بيوتنا ومن أهل من حضر في هذا المجلس خصوصا إلى أرواح جميع PMI التي دفنت في هذا البلاد وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها ومغرب بحرها أينما كانوا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الذي قد أنعمنا وهدانا بأنواع النعم والصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا رسول الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل المخلوقات العالمين سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ashabal fuqala wal ulama, para alim, para ulama, hadir di sini perwakilan dari pengurus cabang ulama, cabang istimewa ulama, khususnya LDNU dari lembaga dakwah ulama Mrs. Ica Fael. Kita sudah kenal lama, sama-sama aktif di jemaahnya. Kami juga dulu di Indonesia, ya saat ini juga termasuk pembina Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kebumen beserta jajaran Ketua Majelis daripada Al-Karimah Kebumen, Ibu Nyai Sofiatun. Juga ada Mbak Suratni beserta seluruh jajaran, seluruh ketua majelis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dari majelis mana saja yang hadir di sini. Ada majelis MSS, KNS, Al-Islami, YCB, PRCB, Al-Hikmah, City One, and etc. That I don't able to recite, to tell one by one. I can. The main point, I respect to you all. Kabeh sedaya kemawon para hadirat ingkang sampun rawuh wonten ing mriki, ingkang boten rawuh teng mriki, ingkang rawuh wonten ing YouTube via WA ya, minal ghaibat wal ghaibin, sedaya kemawon kang tansah kula hormati kula mulyakaken. Before going on my speech, allow me here to introduce myself. Saderengipun merasakan. You understand? Alright. My name is Bedrus Salim. Not Bedrus, Bedrus Salim. Bedrus means the roots of bed. No. Bedrus Salim it means full moon, you know. Full moon. The moon. Yeah. Full moon. It means al-badru. Tala al-badru alaina. Al-badru. Al-badru it means full moon. My name is Full Moon. Bedrus Salim. My wife. Her name Alfia. Yeah. My loving Alfia. Yeah.
And my daughter, the first Al-Wardah Al-Adabiyah. She is 20 years old. Not yet. She is a teacher in modern Islamic boarding school. And the second, my boy, Ahmad Ibn Salim. He is 11 years old. Yes. The third is Sayyidah Khadijah. She is 3 years old. So, my two daughters and son. Yes, my countryside is Giwangarno, Kebumen City. Kebumen City, Central Java, Indonesia. Alhamdulillah. Allow me here to come to you all for this good opportunity to make the relationship between me and you as the Muslim closer. And I have my attention in FB. Mudeng ora, Mbak? Mudeng ya. Ya wong Oke, baik. Saya lanjut. Sakerasipun kagem gampilanken panjenengan lan kawula anggenipun matur lan dipun mirenakaken panjenengan sami. So I translate based on Japanese language. Keseleo maning. Keseleo maning. Ya wong kene anak wong dhewek maring Jawa. Karena kita orang wong Jawa ya kudu bisa bahasa Jawa. Menggunakan bahasa Indonesia karena kita bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa Arab karena Al-Quran dan hadis dan beserta ilmu-ilmu agama termaktub di dalam kitab yang berbahasa Arab. Wa kadzalika uridu an ulqiya lakum ad-du'ah al-arabiyyah. Pakai bahasa Arab. Besides that, kita juga menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Barokahnya dulu diundang ngaji coro-coro, barokahnya dulu diulang gunakan Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Alhamdulillah kurang lebih sudah ada 6 atau 7 negara yang saya singgahi. Yang terjauh adalah di South America, near from Brazil in Suriname. Alhamdulillah kemarin sampai di Amerika Selatan, di Suriname. Yang mampir dulu saya di Schiphol di Amsterdam di Belanda. Ya, alhamdulillah sudah 2 kali. Barokahnya ngaji coro-coro, barokahnya kiai, barokahnya orang tua, dan barokahnya doakan. Selamat siang, selamat perjumpaan. Hadirat sekalian dengan seseorang yang jenggotan bersorban. Saya datang kepada Anda sekalian menyampaikan salam penghormatan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Seperti disit. Enak aja langsung di Pulau Kabir, Tom. Di
hadirin sekalian. Kadung melu suaranya umum itu senduk kawan elu dia. Aku lu seneng Saya ngisor. masuk ke grade-nya, oktavnya perempuan. Kira-kira kuat gak ya? Kadung juga ya, mau mudun kok. Mudun level. Hah? Oh iya. Tak kuat-kuatnya. Iya. Hadirat sekalian, ibu-ibu muslimah al-karimah yang senang dengan pengajian, yang senang dengan sholawatan, semoga Allah menurunkan kerahmatan dan keberkahan. Semoga Allah menurunkan rahmatnya dan kasih sayang. Amin. Salatullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya dapat bersilaturahim dengan panjenengan semua. Ini yang ketiga kali saya datang ke Hong Kong. Yang pertama tahun 2018, yang kedua tahun 2019 baru ketemu sama Baca. Saya sudah dipesan Ustaz, nanti kalau ke Hong Kong saya ada santri, tolong siapa namanya, dicapai Gus Masmud kebetulan satu lifting dengan saya, beliau Kasat Porcap Banser Kabupaten Kebumen. Saya di wakil ketua bidang dakwahnya. Setelah sini di akhir mau pulang baru ketemu perpapasan di KCI. Alhamdulillah saya sudah silaturahim. Tahun 2020 sudah ada undangan ke sini lagi. Tetapi qadarullah COVID-19, anak pandemi. Iya. Maka kemudian tiket hangus. Sedekah karo katai Pasifik. Karo Hong Kong. Tahun 2023 alhamdulillah setelah Ramadan kemarin ke Amerika Selatan, ke Eropa, kemudian pulang bulan Maret sudah dijamri untuk ke Hong Kong. Alhamdulillah begitu berdebar hati saya menang. Ustaz, siapkah Ustaz ditugaskan untuk ke Hong Kong? Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab langsung kayak ini. Pasti senang. Karena memang sudah mendambakan tahun 2020 ingin ke majelis yang Kemenkur bisa ketemu karo Pak Pendati. Sampai 2 kali pertemuan nggak ketemu, aku gugur. Ya digeser-geser baik kok ketemu. Tapi karena kondisi maklum tidak apa-apa, alhamdulillah kita selalu komunikasi via dunia maya. Dan alhamdulillah sekarang saya dapat bersilaturahim. Temanya ngaji di Al-Karimah katanya ya pentingnya silaturahmi, ya sudah kita pembahasan ini berkaitan dengan silaturahmi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita datang ke sini tidak lain berniat, salah satunya adalah bersilaturahmi. Ada juga niat dalam rangka thalabul ilmi. Ada niat juga ke sini dalam rangka bersolawat Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini adalah majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat mulia. Belum sampai sini, Syekh Jalaluddin As-Suyuti menyampaikan hadis Nabi dalam kitab Tanbihul Qaul, man intaqala liyata
Cosan. Isane mitosan. Bisa. Come join here. I invite you to come here to join us. Never mind. Please sit down, please. Sampai di mana tadi? Man intakola, man utawi sopone wong iku intakola kang ali sapa wong. Intakola it means like this. Ya. Intakola. Barang siapa yang beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya duduk atau berdiri. Senenge wong Bible berdiri ngadeg memang. Sing lirih apa sing seru? Pancen senenge kudu sing seru. Nyong sing sedera apa sing suwe? Senenge sing gawa mangsane. Sampai di mana tadi? Suwe. Man intakola dia ta'allama ilman. Man utawi sopone wong iku intakola ka ali sapa wong. Alih min mahallin ila mahallin akhar. Beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang tujuannya beranjaknya itu dia ta'allama ilman untuk ngaji. Makna mudahnya, maka orang tersebut ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Maka orang tersebut diberikan ampunan sebelum melangkah. Allahumma mudah-mudahan kita sekalian termasuk golongan umat yang telah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum kita melangkah menuju ke sini. Allahumma itu kemuliaan daripada majelis. Baru berniat belum melangkah itu sudah gufiro menggunakan mabni majhul. Passive voice, ada active voice, passive voice. Given, forgiven. Diberikan ampunan. Itu majelisnya. Majelis ilmu. Apalagi sampai di sini datang ke sini. Tambah lagi majelis sholawatan. Ya oke, sambil mengkaji juga sholawatnya ini. Sebelum masuk substansi, prolognya yaitu memberikan motivasi berkaitan dengan pengajian. Sholawatan. Majelis sholawat termasuk majelis di mana kita memohon kepada Allah supaya mendapatkan dekengan Musa. Ada istilah dekengan Musa. Jadi saya jadi ngaji terus karena kalau duduk terus nanti saya agak iya, supaya I'm standing in front of Allah. Agak kerindingan. Yang khusus kan kelang-kelangan kaku. Atau buatan komam gitu. Jalan. Apa dekengan Musa? Oke, barokahnya sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada satu riwayat, yang riwayat itu saya ambil dari kitab namanya Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila Alamil Ghuyub. Tahun 2015 saya mendapatkan tugas untuk berdakwah di Timur Leste. Kedutaan besar non-muslim, istrinya muslimah. Ketika pulang, ada satu kitab di perpustakaan Library of the Mosque of Anjur. Saya minta kitab itu karena unik kitab itu. Imam Al-Ghazali menyampaikan, karena ini kajian kultural, majelisnya NU ya, rujukannya tidak lepas daripada hasanah klasik, yaitu kitab-kitab. Dalam kitab
tersebut disebutkan ja'a bil khabar 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala khalaqa malakan lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib wa ra'suhu tahtal ardi sabi'ah. Terus tutup dulu. Ada keterangan hadis, sesungguhnya Allah menciptakan satu malaikat. Yang malaikat yang Allah creates an angel. He has a wing. The first wing in the west and the second wing in the east. Allah menciptakan satu malaikat yang sayapnya mengekap ke ujung barat, yang satunya mengepar ke ujung timur. It is too big, but we just able to imagine because we never see it. Kita hanya kita berimajinasi seperti apa yang wallahu a'lam sejatinya seperti apa, tapi keterangan kitabnya demikian. Apa hubungannya dengan sholawat? Nanti dulu sabar disit, tak ceritakan disit. Ya bang kebumen, dan kebumen. Kalau bus tengah ngaji tekan Amerika, buat apa kebumen? Hah? Iya. Tekan di Amerika, ya kan. Malaikat meniku anggadai swiwi sepindah wonten ing jagat kulon sepindah jagat sirai warok suhu tahtal arus dan kepalanya di bawah arus. Wallahu a'lam. Yang kakinya tahtal ardi sabi'ah, di bawah bumi 7. Wallahu a'lam saja. Wa bi'adadi khalqillahi ta'ala rishun, yang bulu-bulunya itu sebagaimana bilangan makhluk ciptaan Allah yang berada di jagat raya. Maksudnya saking banyaknya diibaratkan seluruh ciptaan Allah, makhluk-makhluknya bulu-bulunya seperti makhluk ciptaan Allah yang begitu banyak. Nah, kemudian hubungannya dengan malaikat, Nabi meneruskan, wa idza shalla alayya rajulun aw imra'atun marratan. Kalau tidak salah, nanti kalau salah, apabila ada seorang laki-laki, seorang perempuan yang bersolawat kepadaku sekali saja, amarahullahu ta'ala ayyan waqsa fi bahrin min nurin tahtal arsh, maka Allah menyuruh malaikat tadi untuk menyelam di lautan cahaya di bawah arsh. Fayalghisa fihi wa yakhruju, maka kemudian malaikat sami'na wa ta'na sendiko dawuh, kemudian menyelam di dalam lautan cahaya di bawah arsh. Setelah itu wa yakhruju, maka keluarlah mentas, wa yaqturu min kulli rishatin qatarah, maka meneteslah dari bulu-bulu malaikat tersebut tetesan. Apa hubungannya? Apa relevansinya? What is the relation between Allah ordered the angel to swim not in the swimming pool? Kademen no swimming pool. Adem-adem. Renang piye? Apa hubungannya dengan sholawat? Allah menyuruh malaikat tadi untuk menyelam di lautan cahaya di bawah arsh. Nah, di sini baru lanjut barokahnya. Tsumma khalaqallahu malakan. Ya. Dari setiap tetesan bulu malaikat yang menetes setelah menyelam dari lautan cahaya itu, Allah jadikan malaikat. Inilah saya percaya lagi, percaya aku yakin. Yes, percaya nyong. Percaya. Nyong.
I do believe. Dekenane pusat. Allah menciptakan malaikat dari tetesan bulu yang menetes setelah menyelam di lautan cahaya. Itulah saya percaya ada titisan, ada tetesan, ada titisan, tetesan air, tetesan air, tetesan air mata sehingga kering menunggu jawaban datang. Saya Mbak Ica saling menunggu sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, oh Mas Rahmat. Kemarin sudah datang ke sini, telah menunaikan janji Mbak Ica. Saya memfasilitasi saja, saya hanya wasilah saja. Tentunya Allah yang sudah menentukan. Amerika dan Hongkong juga. Sampai di mana tadi? Titisan dan tetesan. Dari tetesannya bulu malaikat tadi setelah menyelam di lautan cahaya, Allah ciptakan malaikat lagi. Maka itulah titisannya untuk apa? Fayastaghfirullah ta'ala lahu ila yaumil qiyamah. Yang malaikat itu tadi memohonkan ampun kepada orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Amin. Itu dekengane pusat rukanya bersolawat. Jadi mudah-mudahan pagi hari ini Allah telah menyuruh malaikat menyelam di lautan cahaya di bawah arsy. Kemudian setelah itu Allah menciptakan daripada tetesan-tetesan itu menjadi malaikat-malaikat yang begitu banyak. Yang malaikat-malaikat tersebut menjadi dekengane pusat kita yang akan selalu yastaghfiru, memohonkan ampun atas segala dosa-dosa kita sekalian hingga hari kiamat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan Bu Al-Karim. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqufu bil Ka'bah. Ini Al-Karim. Fara'a Rabbiyan yaqufu biha fayaqulu ya datang ke Mekah, belum pernah bertemu Nabi, ibadahnya tahunya hanya yang karim, doa, hanya yang karim, tok pas majelis yang karim, kata Al-Karimah, ya karim, tok ya karim, ya karim. Tapi saya lanjutkan ngaji lah, nanti majinya. Kalau mau sholawat, lain waktu sholawatan bareng. Sekarang ngaji. Baik, selanjutnya adalah silaturahim tadi. Silaturahim berasal dari kata pertama sila dan ar-rahim digandengkan jadi idhofah. Silaturahim. Kita potong sila berasal dari kata wasala yasilu silatan, menyambung. Rahim bisa bermakna dua. Ada rahim sifat Allah, Ar-Rahman, Rahim kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman itu adalah apa? Sifat Allah apa? Al-Mun'imu bijalailin ni'am. Allah memberikan nikmat yang agung-agung, seagung-agungnya nikmat. Kapan wa kaifan, berapapun dan bagaimanapun Allah memberikan nikmat kasih sayangnya kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, manusia, jin, iblis, setan, hewan-hewan tanpa terkecuali, no exception. Sehingga burung dara di situ pun diberikan. Sampai cacing di dalam bumi tetap mendapatkan. Nanti zaman aku cilik dolanan hari masih manggone nang hari kuning panganan. Orang beriman tetap
dengan kasih sayangnya, tidak beriman sekalipun diberikan nikmatnya, itu Rahman. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, Isra sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. saya kalau ketemu kalimat yang ketemu sholawat tapi mengajinya dan sampai di mana tadi? Sifat Rahman, kasih Allah berkasih sayang kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali iman maupun tidak beriman. Tapi Ar-Rahim adalah Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am. Allah memberikan nikmat lembut nikmat. Ini apa? La ya'umul kafir, yang tidak diberikan kepada orang yang kafir. Di sini ada exception. Nikmat ini akan diberikan di akhirat kepada orang-orang illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya mudah-mudahan kita sekalian yang nanti akan mendapatkan sifat rahimnya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan rahim yang kedua secara jasadiah maknanya rahim adalah the part of the body of the woman. Ya, rahimnya biung. Bisa bermakna rahimnya itu. Maka begitu mulianya seorang wanita karena satu-satunya organ tubuh yang diberikan dengan sifat Allah dari Asmaul Husna. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Tadi ada Rahman ya Rahim, satu-satunya mulia-mulianya panjenengan kabeh. Dua organ tubuh sing dijenengi dari nama asmanya Allah. Menyambung, tapi makna itu dari silaturahim, menyambung tali silaturahim sedulur. Pertama adalah silaturahim menyambung persaudaraan secara biologis, yaitu apa? Keluarga anak, ada keluarga yang berasal dari satu rahim, yaitu keluarga sendiri, kakaknya, adiknya, dari ayah, ibu, kemudian anak-anaknya. Ini yang paling utama, ini pertama silaturahmi menjauh. Mulanya pas badan orang kaya, wong lari di seluruh dunia kepengen Bali. Dia nama kepengennya walaupun itu anak semua bisa Bali. Ketika Idul Fitri ada yang Id kembali kepada kesucian, kayomi waladadukum, sebagaimana lahir dari bayi ibunya, dari rahim ibunya. Maka ketika Idul Fitri itu dia akan mencari, kita akan mencari sejauh-jauh bangun terbang, dia akan pulang ke sarangnya juga. Sejauh-jauh orang pergi merantau, nanti akan pulang ke kampung halamannya juga. Siapa yang tidak akan kembali ke kampung halaman? Saya tanya, ada orang yang tidak akan pulang kembali ke kampung halaman? Ada? Tidak ada. Pasti akan kembali ke kampung halamannya. Ya kan? Setidaknya kampung halamannya kita dulu tidak di sini. Dulu kita di alam bawah, di sini. Ya, tetap kita di sana. Dia di alam sana. Maka kita pun akan kembali kita dari. Maka kebumen. Ini sifatnya sambil ngaji silaturahim, tapi saya juga sambil ada pengayaan. Kebumen itu apa? Kebumen dari kata bumi, kebumian. Di Kebumen itu ada satu produk kearifan lokal wisdom yang disebut dengan gendeng. You know? Kan ada 9 deng. Ya. Gendeng. 9 deng. Cuilan deng ya, cuilan seng. Ya genteng tahu genteng, you know genteng pain cel. Something in the roof. Dan itu dulu membuatnya, ini filosofinya. Tapi ada ilmunya di dalamnya.
Genteng yang berada di atap sana. Sekarang saya tidak bisa melihat sekarang. Sini. Ya di sana lah. Bang Hari Hongkong karena gendeng sini lah. Tapi maksudnya begini, bumi. Dulu tanah ini diinjak-injak. Begitu pula di Kebumen itu ketika membuat genteng dulu pertama adalah diinjak. Karena dari tanah dia. Setelah itu dimolen, diproses, dibersihkan kotorannya, baru kemudian dipetak-petak, di kotak-kotak, barulah kemudian mulai dipres, dicetak. Setelah dicetak, itu pun melalui proses lagi dibakar. Diletakkan dulu, belum dibakar karena masih basah. Jemur. Dijemur. Baru kemudian dimasukkan ke dalam obong. Luang. Ya. Baru kemudian dibakar. Barulah keluar. Nah, genteng itu kemudian diletakkan di tempat yang paling mulia di atas. Paling dulu dewek, paling dulu rumah. Ya, jadi atap rumah. Jadi atap. Maka kemudian aku adalah ornamen daripada rumah yang paling mulia karena aku di paling atas. Ya di wadah naring belandar kalau naring rengkoy dan keberengan geng. Rumang samu kowe mulia ya rumang samu kowe mulia naring dulu. Jangan engkau merendahkan kami semua hei genteng. Ada yang tidak bisa bahasa Indonesia. Engkau mulia sekarang iya berada di tempat yang paling atas. Tapi tahukah engkau di mana engkau bertumbuh? Aku reng nyong Belanda rumang samu. Nek orang nyong apa bisa naring dulu. Orang bisa tempat kowe aja ngembeleng. Ya, jangan engkau merendahkan kami. Kamu tidak ada kami, kamu tidak bisa di atas. Karena engkau bertumpu pada kami, reng-reng. Paku juga nyong ya disebut jalan nyong paku lah keton, nyong panjang orang keton, paku boleh nutup wong, seru derek nyong. Aku paku, akulah yang paling menderita. Karena tukang menghantam aku, hantaman yang begitu keras, baru aku bisa masuk. Apalagi paku budur sing gede nih so. Waduh, dia baru masuk. Nyong orang keton. Saya tidak kelihatan sebagai paku, tapi akulah yang menjadikan kokoh daripada reng dan belandar-belandar ini. Yang menguatkan, merekatkan setiap daripada ini belandar itu semono. Reng tersebut kan ya, Rengki sing cilik. Tapi dia jasanya begitu besar. Segede kayak bandar. Kan ya. Masih di aku dene ora disebut nyong tembok juga kok di atas wahai reng genteng kalau tidak ada tembok bisakah kau bisa berdiri di atas? Tidak. Tambah lagi yang paling bawah kabeh pancen duwe jasa pasir karo semen sama kepala batu juga punya jasa besar karena temboknya milik kokoh. Pilar-pilarnya pun demikian. Tapi jangan lupa, engkau semua itu bertumpu pada bumi, kan ya? Iya. Ya, filosofinya apa? Kita perlu berproses untuk menjadi orang yang mulia, yang tadi itu genteng filosofinya, kebumen-kebumian. Tapi setelah mulia, jangan lupa kita tetap membumi, melihat ke bawah setelah di atas tidak membumi, tetap berendah. Dulu sebelum datang ke sini, iya, nanti ada sawah, nanti ada singa motor atau apa, nggak punya apa-apa, berproses. Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa buat apa? Alhamdulillah, ya. Maring bongkong. Semua itu berproses. Tapi jangan lupa orang-orang yang punya jasa besar, ayahnya, ibunya dan seterusnya. Kalau kelak nanti anak-anak kita menjadi siapapun, jangan lupa orang yang mempunyai jasa besar, guru-gurunya dan seterusnya dan seterusnya. Maksudnya yang dimaksudkan itu. Maka kemudian tetap membumi, kebumian orang yang misalkan sukses tapi tidak melupakan orang-orang yang mempunyai jasa besar, tetap membumi. Itu kebumian. Dan tadi sampai di mana? Silaturahim. Man ahabba ayyub sallallahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang senang
dilapangkan rezekinya, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambut tali silaturahim. Karena di antara amalan yang paling cepat pahalanya, ya, asra'u thawaban, yang paling cepat pahalanya, wa asra'u uqubatan, dan paling cepat siksanya. Yang paling cepat silaturahim, yang paling cepat pahalanya, dan paling cepat hukumannya adalah memutuskan tali silaturahim. Maka kebalikannya, kalau selesai memutuskan tali silaturahim, paling cepat siksanya. Paling kepenak mono kita dengan seseorang ketika bagaimana Agi Apik. Saya kemarin berkunjung ke rumahnya Bunda Neneng, niat untuk silaturahim yang kedua kali dulu tahun 2018 atau 2019 tidak sempat, tidak menyempatkan diri. Kemarin silaturahim langsung asra'u thawaban, paling cepat pahalanya, ganjarannya, termasuk ganjaran lahir rezekinya, dilapangkan rezekinya cepat langsung kontan. Bung saya kesini tadi di rumah, di kantor, ya tidak ada yang seperti ini. Sampai di sini langsung digelar, langsung disunggakan arep-arep. Bung ya ora direk kabeh. Niatnya nggo sajen. Ya, langsung kontan rezekinya. Silaturahim itu man ahabba ayyub sallallahu fi rizqi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka menjalin silaturahim. Oke, kalau dilapangkan rezeki itu logis. Tapi kalau dipanjangkan umur, apa iya? Do you believe? Apakah panjenengan percados nek Gusti Allah niku bakal badhe dawakaken yuswanipun kula jenengan sami? Percados? Ini ada dua makna. Makna dipanjangkan secara umur, memang betul-betul umurnya ditambahi. Karena ada ayat Allah apa? Yang Allahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus ketetapan yang telah ditetapkan itu yang kersane Gusti Allah. Wa yuthbit, dan menetapkan ketetapan baru itu ya hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa membatasi ketentuan Allah. Maka dalil ini bisa oleh As-Samarqandi, Syekh As-Samarqandi di dalam kitab apa namanya Tanbihul Ghafilin menyebutkan bahwa pertama makna daripada dilapangkan, dipanjangkan umurnya, memang betul-betul umurnya itu ditambah. Beliau kemudian mengetengahkan apa? Satu keterangan, yang keterangan itu kurang lebih mana demikian. Bisa jadi orang yang umurnya tinggal 3 hari, kemudian dia menyambut tali silaturahim, kemudian Allah tambahkan menjadi 30 tahun. Bisa jadi. Kemudian kebalikannya begitu pula, bisa jadi orang itu umurnya masih 30 tahun, tapi karena memutuskan tali silaturahim, maka Allah tetapkan menjadi 3 hari. Itu dalam keterangannya demikian. Oh, memper, sangat memper sekali. Ada orang yang naudzubillah disupatani, maka orang yang bodoh dengan orang yang dirudimi, orang yang dirudimi itu dongane mandi. Salah satu doa yang sangat mustajab. Maka ketika marah terdolimi, jangan mudah mengucapkan kata-kata yang buruk, karena itu bisa jadi Allah langsung ijabahkan cepat. Walaupun aniaya dan teraniaya, kecuali misalkan antara Palestina dan Israel, misalkan kita dilindungi oleh ya jangan sampai kemudian nyupatani, karena itu apalagi misalkan kepada jangan sampai ini wajib, apalagi biuk kepada anak, jangan sampai nyupatani, karena sufoto itu tadi yang tadinya sebenarnya lamaran itu supatani. Naudzubillah, jadi terjadi sesuatu.
Nah, makna yang kedua, ya mudah-mudahan kita akan dipanjang barokah silaturahim di sini, akan dipanjangkan umurnya, tapi umur yang penuh berkah Allahumma. Amin. Umur yang penuh dengan keberkahan, tambahnya kebaikan Allahumma. Nah, yang kedua maksud daripada dipanjangkan umurnya itu umurnya barokah. Dia akan dikenang kebaikannya. Akan dikenang apa? Iya, akan dikenang kebaikannya. Atau umurnya itu barokah hari ini. Dan sampai hari ini kulo panjenengan sami tempriki ngaji. Hanya sesaat paling 1-2 jam berada di sini. Tapi 1 jam atau 2 jam di sini begitu banyak barokah yang ada, melebihi apa namanya orang beribadah selama puluhan tahun. Saya sampaikan dulu, sudah saya sampaikan Qomi'ut yang itu di satu majelis. Tapi untuk memberikan pemahaman ini perlu saya sampaikan. Di dalam Qomi'ut yang itu ada cabang iman yang ke-17. Berapa? 17. Cabang iman yang ke-17 itu adalah asyubatus sabi'ata asyrata thalabul ilmi. Cabang iman yang ke-17 adalah ngaji. Nah, Imam An-Nawawi selaku pengarang kitab ini memberikan keterangan, menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban minal ilmi", barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu. Satu bab dari ilmu sekarang tema ataupun judul tema kali ini adalah pentingnya silaturahmi. Satu bab yang tabi'u bihi akhirati, yang satu bab itu bermanfaat baginya untuk akhiratnya. Majelis ini kan majelis yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan akhirat Allahumma. Amin. Betul-betul satu majelis yang di situ begitu banyak amaliyah, yang amaliyah itu digariskan, diperintahkan oleh syariat. Maka ini berarti di akhirat itu. Wadunyahu, dan juga bermanfaat untuk dunianya. Ini bermanfaat untuk dunia kita. Karena di sini ada makanan, ada minuman, ada berinteraksi sosial dan seterusnya. Maka majelis tersebut karena khairan lahu min umri dunya sab'ati alafi sanati, maka itu lebih baik daripada umur dunia selama 7 tahun. Walaupun hanya sesaat kan, tapi itu lebih baik. Maka saya sampaikan, kita datang ke sini yang sesaat, maka disebut ini adalah apa? Hari yang penuh barokah atau umur yang barokah. Walaupun datang di sini 1 jam atau 2 jam, tetapi ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mencari ilmu, belajar ilmu satu bab dari bab ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia, bermanfaat untuk kehidupan akhirat, itu lebih baik daripada umur dunia selama 7 tahun. Allahumma Amin. Itulah yang disebut barokah. Barokah kan silaturahim. Di antara barokah silaturahim dan mencari, biar jenengan lebih semangat lagi di dalam cari. Bukan tanpa dasar saya menyampaikan. Nah, itulah yang disebut umurnya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka menjalin tali silaturahim. Ini baru silaturahim. Nah, silaturahim bagaimana sekarang tata caranya? Caranya bagaimana? Oke. Di dalam Tabibul Mu'minin disebutkan, wa in kana hadiron, apabila kita hidup bareng seperti ini, bisa dengan ziarah, berkunjung. Ziarah maknanya berkunjung fisik. Ziarah bukan bermakna kubur, ya bisa ziarah, ziaratul ahya, mendatangi, mengunjungi orang-orang yang hidup. Wa ziaratul amwat, menziarahi orang-orang yang mati, itu ziarah kubur. Bisa dengan ziarah, datang.
Ketika tidak wa in kana ghaiban, apabila jauh seperti di Hong Kong di Indonesia, wa bil kitabah. Bil kitabah tulisan. Maka sekarang difasilitasi silaturahim namanya. Silaturahim bil WhatsAppiyah. Wa bil Facebookiyah. Wa bil Twitteriyah. Wa bil Zoomiyah. Wa bil apa ini? Wabil TikTokiyah. Bil kitabah tulisan sebenarnya. Tapi wal afdol yaitu bisyarah mendatang. Oke, kita kaji kedalamannya, pentingnya silaturahim. Silaturahim itu menjadikan apa? Melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Bahkan kemudian amalan yang paling cepat asra'u berarti apa? The most quicker, quickest. Fast, faster, fastest. The fastest. Tadi the fastest apa? Activity, satu amalan yang paling tercepat mendatangkan apa? To get reward from the God. Amalan yang begitu cepat mendatangkan pahala dan turunnya rahmat Allah, ya silaturahim ini. Kita runut dari pertama. Oke, nah nanti masuk pada kitab. Baru nanti masuk pada kitab. Pertama apa? Berdiri. Datang ke sini ketemu dari jauh ada sudah. Ya pertama saya hello. Hai say. Itu saja bisa seneng banget ya orang. Nang omah hello dul. Hai guys. Ya dul yang udah masuk Abdullah. Itu dul. Siti. Hai. Hai. Siti itu Sayyidati. Tuan putri. Anak saya diberikan Sayyidah Khadijah. Saya panjangkan Siti cukup. Ya Siti. Kemudian mengucapkan apa yang diucapkan ketika pertama bertemu? Assalamualaikum, belum itu saja sudah mesem, smile, ya kan? Tabassumuka li akhika sodaqah. Agi senyum baik ketemu sodaqah. Agi silaturahim kan senyum. When we give smile to our brother and our sister, it is our sodaqah for him. Itu sodaqah sudah senyum. Itu baru smile saja. Dilanjut lagi dengan apa? Mengucapkan apa? Salam kan ya? Assalamualaikum. Ya. Masuk juga. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi. Ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Kadang dulu suara anak Medan kalau nggak bisa kau mundur diri dia angel. Nang janinge wong Medan. Sampai di mana tadi? Salam ya. Senyum terus salam. SS ya. Pertama ketemu harus S yang pertama senyum, smile. Kemudian salam. Salam. Menyampaikan salam itu sudah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kajiannya kemudian kita mendalami di salam ini nanti di kitab Durratun Nasihin kita akan mengkaji tentang salam. Setelah senyum kemudian ketemu, kemudian menyampaikan salam. Salam maknanya apa? Salam apa maknanya? Selamat. Terus yang lagi sambil diskusi. Lain lagi apa? Hah? Apa lagi selain itu? Ya ada di dalam salam itu ada barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sambil mencari terus. Saya sambil diskusi. Apalagi makna salam itu? Salam bisa bermakna keselamatan. Selain itu, salam bisa bermakna apa? Kedamaian. Selain itu, salam bisa bermakna apa? Kedamaian, keselamatan, kesejahteraan.
Ini sudah ketemu. Itu baru satu kalimat kita sudah memohon semoga keselamatan, ya, semoga kesejahteraan, semoga kedamaian, ya. Terus berikutnya warahmatullah dan rahmat Allah, terus wabarakatuh dan barokahnya tercurahkan kepada. Itu sudah didoakan 3 kalimat. Semoga keselamatan Allah, semoga rahmat Allah, semoga barokah Allah itu tercurahkan kepadamu. Maka ini menjadi satu ungkapan yang paling manis, kan ya? Ada satu lagi, ada cerita begini. Ini biasanya apa namanya? Ketemu nempong itu biasanya di tempat yang disenangi. Ada satu majelis sholawat bareng-bareng. Ya. Kemudian setelah selesai, ya, di karpetnya di gelaran-gelaran ini, ya. Kemudian para pemuda itu keluar mau bubaran. Di dalam sandale sisi digulai itu ada ketemu. Nah di situ ada pemuda salah ketemu. Darani sandalnya padas ya, kadang-kadang sandalnya sama, sandal jepit padas. Mungkin darani oleh dewek, satu juga dari barang pas nyekel sandal bareng-bareng terus kita akan lanjut. Terusnya apa? Wabadahiyah wassalam ansyur a'lan kalam zainul dunya hadiran wadmahabbah wabtisam ansyur bainal anam hada dinus salam. Ketemu jadi jodoh nih. Barokah salawatan bareng. Salam tadi di dalam lagu ini kullu hadhil ardh. Bumi ini, seluruh bumi ini matak di masaha lau na'ishu bila samaha. Kita apabila hidup tidak bertoleransi dengan sesama, maka hidup jadi sempit. Walaupun sebenarnya bumi ini sangat luas, tapi karpe dewek senengnya karpe dewek itu berarti seperti tidak toleransi, tidak menghargai orang lain, tidak menghargai yang berjilbab putih silakan, yang berjiwa hitam silakan, yang bercadar silakan, tidak silakan. Itu bertoleransi, tidak toleransi rasanya jangan sempit sendiri. Orang pas baik orang dewek, serba munggu dewek kayak dia sendiri kan perasaan. Ini nilai daripada kullu hadhil matat fi masahah lau na'ishu seandainya kita hidup bila sama tidak bertoleransi. Terus apa? Seterusnya win ta'ayyashna bihu, tapi wa ta'ayyashna bihu seandainya kita hidup penuh dengan cinta, kasih sayang, saling mencintai satu sama lain dengan teman-teman PMI sampai, maka kemudian apa? Naskun kundakal, maka kita naskun sakana yaskunu, kita akan hidup penuh dengan cinta Allah. Nah kemudian diteruskan wabidahiyat, dengan penghormatan, wabisalam, dengan saling menghormati satu sama lain, terus dengan bersalam, wabisalam, unsuru, tebarkanlah ahlal kalam, satu kalimat yang termanis, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebut ahlal kalam, kalimat yang sangat manis
termanis, kalimat termanis, kalimat terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsyuru ahlal kalam, maka tebarkanlah. Di samping menebar senyum, tidak menyebar, tidak sekedar menebar pesona, ya, tapi mendebarkan senyum dan mati menghargai dan kemudian mengutai salam, mengutai kalimat yang paling manis, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa? Wabit tahiyat, wabit salam. Terus yang kedua, wabit tahiyat, wabit salam. Syuru ahal kalam, zayyidud dunya li rabb zayyinu. Maka hiasilah dunia ini, pergaulan ini, hubungan ini dengan apa? Ihtiram, dengan menghormati. Terus dengan penghormatan, saling menghormati yang kedua kepada manusia. Maka nanti di dalam bersalam diantaranya ada sallimas saghir alal kabir. Hendaklah yang muda lebih dulu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Hendaknya bukan berarti yang lebih sepuh tidak boleh menyampaikan salam dulu, boleh, tapi tata keramanya maksudnya. Ini ada apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Aman. Nah, saya bawa salin. Yang apa namanya, kering dulu, baru nanti di apa suci kembali. Walaupun kita Mano? Iya ya orang papa. Mano bong? Umar, apa jilbabnya Yuli? Sampai di mana tadi? Zayyinud dunya bil ihtiram. Hiasilah ini dengan ihtiram, penghormatan, menghormati. Terus yang kedua apa? Ref yang kedua? Wabtahiyat baksalam ansyur ahlal kalam zayyinud dunya ihtiram wa bimahabbah wa bihtisan, dengan senyuman dan saling mencintai satu sama yang lain, dengan cinta juga istighfar senyuman yang ngomong. Terus apa? Ansyuru bainal alam, maka tebarkanlah antara manusia kepada teman-temannya, kepada siapa kalau ketemu senyum kan senang gitu loh. Terbaru hadahu di salam, inilah agama yang maka kemudian sekarang kajian salam. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mulai mengkaji tentang salam. Salam secara makna adalah tadi keselamatan, kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik. Maka ketika salam yang pertama apa? Kita menyampaikan salam. Salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu ada yang biasa, ada yang spesial, ada yang super spesial. Yang biasa apa? Assalamualaikum. Itu yang biasa. Waalaikumsalam. Yang spesial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang super spesial apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nah, kalau ada orang mengucapkan salam yang biasa, namanya biasa, Assalamualaikum, farudda alaihi faqala laka asyru hasanat, maka ganjarannya sebanjara pahalanya 10 kebaikan. Ya, Assalamualaikum kok jawabannya tetap sama, Waalaikumsalam.
Itu asyru hasanat. Yang kedua yang spesial, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Faradda alaihi faqala lahu. Ya. Maka kemudian pahala dapat salatuna hasanatan. Ganjarannya 30 kebaikan. Ya, ma'ata akhir, kemudian datang yang lain ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, maka laka arba'una hasanatan, maka kita yang akan mendapatkan 40 kebaikan. Inilah yang super spesial ibaratnya, super spesial. Sampai jam berapa saya udah? Ya, hampir selesai. Nanti ada majelis lagi satu, tapi ini karena ini Kebumen saya spesialkan dulu. Dan maksudnya Kebumen dan sekitarnya. Ya kan yang hadir di sini tidak semua Kebumen toh. Ada Cilacap, ada Maos, Purwokerto. Saya ngaji di Purwokerto sudah di Beji, dulu mannya juga pernah di Berkoh. Ya, kemudian mana lagi? Lampung. Saya pernah ke sekolah di Universitas Waikambas. Gajah no Pak Campure. Bapak Gajah. Ya, saya pernah ke sana. Gajah. Iya. Pernah kuliah di sana 3 hari. 3 hari Di Bapak Gajah. Universitas Gajah, penjinakan gajah. Iya. Di sekolah Gajah Waikambas. Pernah ke Raja Basa dan juga pernah ke Metro. Pernah ke apa namanya? Gon Gendeng dan apa? Mana lagi? Rawalo. Ya, punya tahu mampir turun harapan apa namanya? Gue mertuanya mampir nang Rawalo. Teh manis di sini. Terus mana lagi? Cilacap bisa sampean Sidareja bola-bola lewat arep mana reja mesti lewat kono. Lewati Yang melewati apa? Cilongkrang, Cigatel, kemudian Ciri. Nah, iya kan? Terminal. Terus mana lagi? Malang, Aremania, saya sudah sampai Malang, Masjid Tiban sana. Jalan itu kan apa? Yang sekarang di mana ini? Petanangan apa maning ke laut kali Cilik yang mana? Iya. Hah? Kali Bangkang oleh Pak Samidin, oleh Pak Kozin, Kali Bangkang Sindi, Mbak Nur, Pasalang, Kali Bangkang di mana, Bu? Iya. Saya enggak kakak. Samparan Geringgingan. Mana lagi? Ijo, lewati ijo ayam lewatnya masih ijo. Iya. Terus mana lagi? Kebumen mana? Kebumen. Gemek Sekti kancane akeh. Nah, Gemek Sekti di situ ya. Mas Rahman. Boleh batik, boleh Gus Andre. Nah, Syekh Anom Sidakarsa, Ziarah anak Mbah Anak Sidakarsa itu masih nasab dengan Mbah Eva Hurozi, Mbah saya di situ masih sama. Dari urutannya ketemu di Malaysia itu dan nasab-nasab sampai sana, nanti sampai ke Yaman. Terus mana lagi? Tanggul. Mancing. Iya, mancing mana? Terus ada tanggulan, ngerti tekan tanah mana di burung. Puring. Ya Puring saya ngaji SMP Negeri Puring, saya ngaji di sana bola Bali. Puring sih mana? Ya mulai pakai dakam. Ya tahu ngaji tempat saya. Merit mana lagi? Insya Allah tekan mana kabeh Curug Agung. Curug Agung pernah ngaji saya di sana. Bis apa sih? Hah? Cirebon, dong tahu mana? Gemian lagi. Bang Cirebon aja ngomong-ngomong. Aki mondok sekolah tahu bolos numpang sempur tekan Cirebon. Iya. Silaturahim mana ya biar jadi Purworejo. Apa main di situ? Amerika Selatan enggak hampir tekan tanah apa nih Purworejo. Terus sampai di mana tadi? Salam.
Salam ada yang biasa, spesial, super spesial. Kalau biasa hanya asal-asalan. Yang apa spesial, salatuna hasanatan. Yang kemudian super spesial adalah arba'una hasanatan. Oke? Oke. Nah, kita bahas berikutnya. Tapi ada hukum sekarang hukumnya bersalam sunnah, tapi menjawabnya menjadi wajib. Oke, sekarang mulai hukum. Tapi ada salam yang tidak boleh dijawab, ada salam yang harus dijawab, ada yang tidak perlu dijawab, ada yang tidak boleh dijawab, dan ada yang dijawab begini. Oke, ada 4 ya. Oke, kita runut. Kita dibuat pakai bahasa yang enak lah, bahasa kultural. Bahasa salam yang harus dijawab ketika kita mengucapkan salam kepada teman, saudara atau siapapun yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dijawab. Yang tidak perlu dijawab adalah ketika panjenengan ada tamu, sementara di belakang lagi masuk Adi M memang wedok kan ada 3. 1 menstruasi, ada kalanya malas, ada kalanya yang ketiga mencret. Semuanya alangan kan ya. Kalau laki-laki 2 tidak menstruasi tapi ada M2 itu. Nah, ketika sedang di belakang masuk lagi tok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak perlu dijawab itu. Karena sedang dalam kondisi ini tidak perlu menjawab. Jadi hukumnya di situ tidak wajib. Tidak perlu dijawab ketika itu. Termasuk di antara tidak perlu menjawab Anda, para wanita ketika disalami oleh seseorang, tapi orang itu kan ada duduk di jembatan, lewatlah sang perawan, ada kalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengalaman kan? Oh iya, kayak orang tahun nong. Nyong kayak tahun nong darani. Ketika demikian tidak perlu dijawab, tidak wajib dijawab, karena itu bukan tulus ahlal kalam, bukan tulus. Dia apa? Unsuru ahlal kalam. Dia tidak tulus menebarkan kalimat salam, tidak tulus mendoakan, tapi mempermainkan. Itu tidak perlu. Wes beres. Wes beres. Wes beres. Wes beres. Maka jawabanlah tidak perlu dijawab. No answer for him. Because he recite salam just for Anang dapur tenang. Arepnya for cewek. playing. Oke? Arepnya cewek. Lanjut. Terus kita bahkan tidak boleh bersalam ketika apa? Wala yusallimu, dan tidak bersalam seseorang ala ahadin terhadap seseorang mimman tadakaru al-ilm. Tidak perlu, tidak boleh bahkan tidak boleh menyampaikan salam kepada seseorang orang yang sedang mengkaji ilmu. Misalkan saya di sini lagi ngaji, assalamualaikum Pak Ustaz. Iya, karena saya sedang mengkaji ilmu. Ada orang sedang cimaan Al-Quran, dia kok gimana? Itu tadzakar ilmu, sedang kaji. Anda kuliah, dosen sudah mengajar ini, tidak usah dorong assalamualaikum Pak dosen. Tidak perlu, cukup bagaimana masuk malam. Itu tidak perlu. Wa in sallama mongko lamun ulu salam sapa wong, ya. Ulu salam terhadap orang yang saya sebutkan tadi, bahwa mongko utawi wong iku afimun wong kang dosa. Maka seandainya orang tersebut berulu salam, maka dia bahkan bisa menjadi dosa. Wa kadza 'indal adzan wal iqamah. Begitu pula ketika ada orang azan, hayya 'ala shalah. Assalamualaikum Pak Badrus.
Ya bisa. Jangan assalamualaikum. Salam. Sudah mau bilang? Oke, saya tutup sebentar lagi. Hampir selesai. Sudah tutup. Wal iqamah dan ketika iqamah. Maka dan bagaimana sekarang keadaan kita ketika hidup di negara Hong Kong? Kemudian ada orang lain bisa salam kepada kita pakai non muslim. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang kan saudara-saudara kita tidak salam. Nah kalau non muslim kita jawab cukup alaihi saja. Tidak perlu menjawab kalau non muslim. Dan bagaimana ada ucapan sebentar lagi, ada Gongsi Valentine, ada Merry Christmas. Kalau tidak ada halangan, tidak ada hubungan, tidak ada relasi apa-apa, kita tidak perlu mengucapkan. Tapi ketika ada relasi, kita dengan tuannya, majikannya, ada Gongsi Valentine, maka itu tidak apa-apa. Kita mengikuti pendapat yang memperbolehkan. Tapi sekedar itu tidak usah yang melalui tebar-tebarkan. Gongsi Valentine, saya juga mengucapkan ketika datang bertemu dengan orang Gongsi Valentine. Saya dengan orang demikian itu boleh. Maka kemudian di antara pentingnya silaturahim, di antara tata cara bersilaturahim, pertama datangnya apa? Mendebarkan es yang pertama senyum, kemudian salam. Sebenarnya kalau dikaji lebih dalam lagi, masya Allah. Kemudian salaman, yang tiga belum. Salaman kan belum. Senyum, sapa, salam. Sekarang salaman. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa hufira lahuma qabla ayyaftariqa. Tidak ada dua orang Islam yang bertemu lalu melakukan salaman kecuali keduanya diampuni sebelum berpisah. Di antara barokahnya baru pasti salaman, senyum, sapa, salam, salaman. Belum medangan. Kajian tentang medangan lain waktu karena memang sudah jam 12 lebih seperempat. Ya kiranya kajian tentang pentingnya silaturahim selalu sudah masuk. Meskipun saya menyampaikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam topik, tetapi sebagai perluasan untuk pengayaan. Nah, saya tadi menyampaikan beberapa hal yang bukan berkaitan dengan silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita sekalian menjadikan penguat hubungan alaqah kita antar sesama umat Islam. Karena ada ukhuwah, pertama adalah ukhuwah Islamiyah, kemudian ada ukhuwah wataniyah, ukhuwah persaudaraan antar sesama bangsa Indonesia, kemudian ada ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan antar umat manusia seluruh dunia. Dan di antara tali silaturahim adalah silaturahim dapat dilakukan dengan berkunjung. Ketika tidak berkunjung juga bisa dengan berkirim kabar, ber-WA, ber-FB dan seterusnya dan seterusnya. Maka kemudian mudah-mudahan kita sekalian dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya Allahumma amin ya rabbal alamin. Umur yang penuh berkah, maslahah fid dunya wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha benar, banyak kekurangan, kesalahan, maaf. Wa khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada masyarakat. Beranjak, marilah kita memberikan terbaik. Dengan begitu mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita.
Monggo tim infak untuk bisa memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Monggo selawat dulu. Monggo selawat, dirimu selawat. Oh, mau sama dulu katanya. Diri harus tak selawat sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil